السلام علیکم. حق موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلطان رند. سندھ میں دردوں کی، دکھوں کی، کرپشن کی، ظلم کی، جبر کی بات کرتے کرتے اب تو میں تھک گیا ہوں. لیکن آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ 3 دن قبل سندھ کا تیسرا بڑا شہر سکھر، جہاں پر KTN جو سندھی سب سے بڑا نیوز چینل ہے، اس کا بیورو چیف جان محمد مہر سکھر شہر کے حساس ترین روڈ پر بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. جان محمد مہر جس کو بڑے دکھوں دردوں کے ساتھ ہم دفن کرنے کے بعد اب اس کے قبر کی مٹی بھی سوکھی نہیں، تو جیکب آباد سے خبر آتی ہے کہ جیکب آباد کے مہا کرپٹ SSP سمیر نور چنا نے جیکب آباد کے دبنگ عوامی صحافی KTN کاوش کے رپورٹر اسرار چانڈے کو اغوا کرنے کے بعد غائب کر دیا ہے. اسرار چانڈے جو مسلسل جیکب آباد کے مہا کرپٹ SSP سمیر نور چنا، اس کی کرپٹ ٹیم نہ صرف یہ بلکہ وہ جیکب آباد کے مظلوموں کے ترجمان بنے ہوئے تھے. آخری جو پوسٹ اسرار چانڈے نے پوسٹ کی اپنے سوشل میڈیا فیس بک ID پر، وہ بھی جیکب آباد سے اغوا کیے گئے زاہد ویسر کی ہے، جس کو 6 مہینے قبل مولادات تھانے کے حدود سے اغوا کیا گیا تھا. نہ صرف 6 مہینے قبل معصوم زاہد ویسر کو اغوا کیا گیا ہے، بلکہ جیکب آباد کا صدر تھانہ ہے، اس کے حدود سے، جیکب آباد شہر سے نوید لاشاری معصوم بچہ جس کو بھی 2 مہینے قبل اغوا کیا گیا ہے. جیکب آباد سے 3 مغوی ہیں معصوم بچوں کی ترجمانی کرتے ہوئے، اور SSP جیکب آباد سمیر نور چنا کی مہا کرپشن کی نشاندہی کرتے ہوئے، مظلوموں کی آواز بننے کی کوشش کرتے ہوئے جیکب آباد کے مہا کرپٹ SSP سمیر نور چنا نے جیکب آباد کے صحافی اسرار چانڈے کو گزشتہ رات سے اغوا کیا ہے. اب تک وہ غائب ہیں. خاص طور پہ ابھی آپ کو جہاں سے میں کھڑا ہوں، آپ کی جانکاری کے لیے، آپ سننے والوں کی، آپ دیکھنے والوں کی جانکاری کے لیے میں بتا رہا ہوں، جو میرے پیچھے جو مناظر ہیں یہ ہے شمبیشا چوکی. سب سے بڑا جو مسلسل وہ فالو کر رہے تھے، رپورٹ کر رہے تھے اسرار چانڈے، وہ اس شمبیشا چوکی کو، شمبیشا چوکی جہاں سے بلوچستان افغانستان کے راستے منشیات، اسلحہ، سندھ، پنجاب، یہاں تک کہ KPK کے کچھ اضلاع میں اس شمبیشا چوکی کے ذریعے سپلائی کیا جاتا ہے. یعنی کہ سندھ اور پنجاب کو خاص طور پہ اور KPK کے کچھ اضلاع کو جو بارود کے ذریعے، جو منشیات کے ذریعے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے یہ شمبیشا چوکی ہے. یعنی کہ SSP جیکب آباد سمیر نور چنا، اس کی کرپٹ ٹیم ہے. اس شمبیشا چوکی کے ذریعے منشیات سپلائی کرنا، اسلحہ سپلائی کرنا، یہ جرم تھا جیکب آباد کے صحافی اسرار چانڈے کا. معصوم نوید لاشاری، معصوم زاہد ویسر، ان سمیت دیگر مغویوں، مظلوموں کی آواز بننا، ان کے ماؤں کا آواز بننا، یہ جرم تھا جیکب آباد کے صحافی اسرار چانڈے کا. تو میرے ساتھ چلیے وہاں پر چلتے ہیں جس کی وجہ سے درد ہوا، تکلیف ہوئی جیکب آباد کے مہا کرپٹ SSP سمیر نور چنا کو، جس کی وجہ سے اس نے جیکب آباد کے صحافی اسرار چانڈے کو گزشتہ رات سے اغوا کر کے اس نے غائب کر دیا ہے. یہ چوکی ہے جس کی رپورٹنگ کرتے ہوئے سمیر نور چنا کو تکلیف ہوئی، درد ہوا. میں کوشش کروں گا کہ ہم چوکی کے پر جو موجود لوگ ہیں ان سے بھی بات کر سکوں.
सर द ग्रेट, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान अहमद रिन सर, सोशल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, साफ़ी। आपका नाम क्या है जनाब? गुलाम सरवर। आप गुलाम सरवर बरोई? जी हाँ जी। ये हैं गुलाम सरवर बरोई। पहले भी कुछ महीने कबल मैंने वीडियो बनाई थी जिसका जिक्र किया था कि गुलाम सरवर के हवाले है शमपेशा चौकी, और ये शमपेशा चौकी आते हैं सदर थाने में, और सदर थाने में अबड़ो साहब हैं सदर के SHO, और इसी तरह से ऊपर है SSP सुमेर नूर चन्ना साहब। यूं चैन बड़ी हुई है। और आपकी जानकारी के लिए बता चलूं, शमपेशा चौकी हो, मंशियात की सप्लाई हो या असले की सप्लाई, उस हवाले से बहुत बड़ी सीक्रेट रिपोर्ट बनी है। IG सिंध को वो रिपोर्ट भी भेज दी गई है। लेकिन क्या हुआ, SSP का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि SSP के पीछे बहुत बड़े मजबूत हाथ हैं। उसका कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन हाँ कुछ बिगड़ा। किसका बिगड़ा? उन साफियों का बिगड़ा जिन्होंने इस शमपेशा चौकी के जरिए असला मंशा सप्लाई करके सिंध और पंजाब को तबाह करने की जो कहानी है, उस साफी का कुछ बिगड़ा। यानी कि इसरार चांडो गुज़िश्ता रात से अगवा हैं। क्यों अगवा हैं? इस शमपेशा चौकी की वजह से, जहाँ से इस चौकी के जरिए सिंध और पंजाब को मंशियात असला सप्लाई किया जाता है। गुलाम सरवर बरोई से जानते हैं, जो इंचार्ज हैं, जो सारे मामला देखते हैं, वो क्या कहते हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है, वो आप उनकी ज़बान सुनते हैं। गुलाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। एक बार फिर आप ज़ाती तौर पर काबिल एहतराम हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन शमपेशा चौकी के हवाले से जो रिपोर्टें हैं, जो मुसलसल मीडिया पर रिपोर्ट हो रहे हैं, ख़ास तौर पर जगाबाद के सहाफ़ी हैं इसरार चांडो, वो इस शमपेशा चौकी को रिपोर्ट करते हैं। और मैंने भी एक मरतबा यहाँ से खड़ा होकर रिपोर्ट किया था कि इस चौकी के ज़रिए सिंध और पंजाब में मंशियात, हीरोइन, आइस, मतलब चर्स, मंशियात की जितनी भी अक़साम हैं, सारे असला, ख़तरनाक असला सिंध और पंजाब में यही रूट है। इसके साथ 4 छोटे छोटे रूट हैं जिनके ज़रिए सिंध और पंजाब में असला मंशियात सप्लाई किया जाता है। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ गुलाम सरवर बरोई साहब? मेरा मौक़िफ़ ये है कि भाईजान, यहाँ से ना असला जाता है ना मंशियात जाती है। ये कैमरा ऑनलाइन लगे पड़े हैं, सारा लाइव चलता है। आप हमारे साथ बैठें, सारा दिन 24 घंटा बैठें, एक गाड़ी से भी कुछ निकल जाए हम उसके गुनहगार हैं। यहाँ से कोई भी नहीं है, SSP साहब का भी हुक्म है, यहाँ से कोई किसी को कुछ इजाज़त नहीं है। बाकायदे चेक होता है, और सिगरेट तक यहाँ से कुछ नहीं जाता है, बाकायदे नहीं जाता है। बस सिंध और पंजाब में आप तो सुनते होंगे, कुछ दिन कबल SSP शिकारपुर के ASP फाजुल शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसने कहा था कि असला का बहुत बड़े मकदार में असला हाथ किया गया है। वो असला सिंध में वो मंशियात, कुछ महीने कबल SSP शिकारपुर फैज़ान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, एक पूरी ट्रक पकड़ी गई थी मंशियात की। और इसी तरह से पूरे सिंध में मंशियात के अड्डे चल रहे हैं, आइस, हीरोइन, चर्स, असला। ये कहाँ से जा रहा है फिर? बहुत सारे रास्ते हैं, ऊपर से जा रहा है, उधर से जा रहा है, बहुत सारे रास्ते हैं। ये सिर्फ ये शमपेशा तो नहीं है। गुलाम सरवर बरोई पर इल्ज़ाम है, मैं सामने भी आपके इल्ज़ाम लगा रहा हूँ अभी, ठीक है, ठीक है। और सदर चौक अबड़ो साहब SHO हैं, SSP साहब हैं, इन सब पर इल्ज़ाम है कि वो यहाँ से मंशियात असला सप्लाई करते हैं, जबकि इस चौकी जिसके ज़रिए सब कुछ होता है, हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक, हमारी जानकारी के मुताबिक, तो आप क्या कहेंगे अगर इस रूट से ये मंशियात नहीं जाता, असला नहीं जाता, तो फिर कौन सा रूट है, ताकि आप वो बताएं, ताकि आपसे इल्ज़ाम उतरे, हम उन रूटों पर काम करें। हम आपको बिल्कुल ईमानदारी से बात कर रहे हैं, हमारे से कुछ भी नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर हमसे कुछ जाए, मैं आपको गारंटी से देता हूँ, मुझे डिसमिस किया जाए। अच्छा, आप पुलिस में क्या है भला? कुछ भी नहीं जाता। आप पुलिस में क्या हैं? मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। सब इंस्पेक्टर हैं, फिर आपको वर्दी क्यों नहीं है? अभी उतारी है। गुलाम सरवर साहब, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, वेरी ऑनेस्टली आजिज़ी के साथ कह रहा हूँ, कैमरा के ज़रिए लोग देखेंगे मेरे फुटेज में, आप आजिज़ी के साथ आपको कह रहा हूँ, पर्सनली गुलाम सरवर बरोई के साथ इज़्ज़त है, और पर्सनल नहीं, उसूलन कानूनन हमें अपने मुहाफ़िज़ पुलिस के लिए भी सद एहतराम है। अगर वो पुलिस जो हमारी मुहाफ़िज़ है, वो वर्दी पहन कर हमारी हिफाजत के लिए काम करे, तो हम उनको सलूट भी करेंगे और उनके पीछे भी खड़े होंगे, और उनको कोई तकलीफ़ पहुंचाए तो हम उनके साथ उलझ पड़ेंगे। लेकिन जब हमारा मुहाफ़िज़ बग़ैर वर्दी के हो, उसको खुद अपने वर्दी की लाज ना हो, वर्दी घर रख के फिर चौकी पे ड्यूटी करे, उसको हम क्या कहें? क्यों वर्दी चौकी पे घर रखते हैं? सारा दिन वर्दी होती है, अभी उतारे हैं, सारा दिन वर्दी थी, अभी उतारा है। गुलाम साहब, आप सब इंस्पेक्टर हैं, आप कह रहे हैं खुद, ठीक है, जी हाँ। और अभी आप बहुत बड़ी चौकी पर ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, तो बगैर वर्दी की ड्यूटी सरअंजाम दे सकता है कोई? नहीं दे सकता। सारा दिन सुबह 8 बजे से वर्दी पहनते हैं, अभी उतारी है वर्दी। पुलिस रूल में, कानून में, अखलाकी तौर पे ये ठीक अमल है, गलत अमल है? मुझे आप ये बताएं गुलाम साहब।
कौन सा ठीक अमल है? बगैर वर्दी की ड्यूटी करना। नहीं वो तो नहीं, हमारे सारे जवान वर्दी में है ना, नहीं है क्या? वो सफ़ेद कपड़ों में खड़े हैं। सब इंस्पेक्टर साहब जो इंचार्ज है वो बगैर वर्दी। सारा दिन वर्दी थी, अभी उतारी है वर्दी को, वो तो नहीं किया, 12 घंटे वर्दी थी। तो बहरहाल ये गुलाम सरवर बरोई साहब हैं जो शंबे शाह चौकी के इंचार्ज हैं। हमारा अखलाकी कानूनी सहाफ़ती फ़र्ज़ था कि हम उनका मौक़िफ़ जानें और उसका मौक़िफ़ भी इस व्लॉग में रखना ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। उनका ये भी शामिल होगा, लेकिन हम कुछ लम्हों के लिए, कुछ घंटों के लिए आज हम भी यहाँ पर ड्यूटी देंगे, क्योंकि हमारे सहाफ़ी दोस्त को SSP जैकबाबाद समीर नूर चन्ना ने अपने पुलिस के ज़रिए, करप्ट पुलिस के ज़रिए उठाकर गायब किया है। कोई कानून, कोई अखलाकियात SSP जैकबाबाद समीर नूर चन्ना को इजाज़त नहीं देता कि वो करप्शन पर लिखने वाले सहाफ़ी, मजलूमों का आवाज़ बनने वाले सहाफ़ी, जो माओं का आवाज़ बने, उन माओं का जिनके मासूम बच्चे अगवा किए गए हैं, और वो SSP बजाय इसके को डाकुओं का पीछा करे, मासूम बच्चे बाजियाब कराए, और जो उस पर इल्ज़ाम है कि शंबे शाह चौकी के दीगर के ज़रिए वो असला सप्लाई करवाता है, मंशियात सप्लाई करता है, वो अपना किरदार क्लियर करे, ख़ुद को साफ़ करे, लेकिन उसके बजाय उसने इस किस्म की करप्शन, इस किस्म की निशानदेही और उन माओं का आवाज़ बनने वाले जिनके मासूम बच्चे गायब हैं, उस जुर्म में सहाफ़ी इसरार चांडो को गायब कर दिया गुज़श्ता रोज़ से। जो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का कानून, सिंध पुलिस का कानून, अखलाक़ात कोई इजाज़त नहीं देता कि जो सहाफ़ी, जो आम शहरी, सहाफ़ी तो बहुत बड़ी बात है, कोई आम शहरी उसको भी ये राइट है कि वो करप्शन की निशानदेही करे, क्योंकि हर शहरी का हक है कि वो पूछ भी सके, निशानदेही भी कर सके, शिकायत भी कर सके और अपने जज्बात का इजहार भी कर सके। आम शहरी तो दूर की बात रही, लेकिन यहाँ पर सहाफ़ियों को भी इजहार राय की आज़ादी नहीं। जो सहाफ़ी भी, सैकड़ों सहाफ़ियों में से अगर एक दो सहाफ़ी भी अपने फ़राइज़ की सरअंजामदही करते हैं और खल्क़ खुदा की आवाज़ बनते हैं, करप्शन की निशानदेही करते हैं, ऐसी करप्शन जिस करप्शन के ज़रिए हमारे नस्लें तबाह हो रही हैं। सिंध और पंजाब में जितना मंशियात और जितना असला है और जिस तरह से पुलिस के जवानों को, अफसरों को शहीद किया जा रहा है, जिस तरह से खल्क़ खुदा को मारा जा रहा है, उस सब से आप वाकिफ़ हैं। लेकिन सिंध पुलिस हो या जैकबाबाद के बहादुर पुलिस सुमेर नूर चन्ना, उसने डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया, उसने मंशियात की रोकथाम नहीं की, उसने असले की रोकथाम नहीं की। हाँ, उन्होंने एक घटिया काम किया। किसने? SSP जैकबाबाद सुमेर नूर चन्ना ने एक घटिया काम किया। वो घटिया काम यह है कि उसने सच और हक लिखने वाले, करप्शन की निशानदेही करने वाले सहाफ़ी इसरार चांडो को इलीगली, गैर कानूनी तौर पर गुज़श्ता रात से अगवा करके उसने गायब कर दिया है। मैं समझता हूँ इलीगल काम क्या है, घटिया काम क्या है। सुमेर नूर चन्ना, आपने एक इसरार चांडो को गायब करके आपने समझा कि आवाज़ दबेगा और आइंदा शंबे शाह चौकी का जिक्र नहीं होगा, आइंदा आपके जुल्म, जबर, नाइंसाफ़ियों और आपकी जो चमचागिरी करते हो वडेरों की, उसकी निशानदेही नहीं होगी, और मासूम बच्चों, उनके माओं के आवाज़ बनने की कोई जरूरत नहीं करेगा। आपकी ये भूल है सुमेर नूर चन्ना, आपकी यह भूल है। अब आपको मजीद नंगा करेंगे, आपकी करप्शन को मजीद बेनकाब करेंगे। आप सहाफ़ियों को मरवा कर, उनको उठवा कर, उनके खिलाफ झूठे मुकदमा बनवा कर झुका नहीं सकते। हुसैन को कोई नहीं झुका सका था। ये यजीदी तसल्सल, ये ज़रदारी राज के उशी पर आप किस किस को दबाओगे, किस किस को खामोश कराओगे? आपको नंगा करेंगे, आपको ज़लील करेंगे। हम अपने माओं की आवाज़ बनने की जुस्तजू और जद्दोजहद जारी रखेंगे। तो बहरहाल ये सूरत हाल सिंध की तरफ एक सहाफ़ी के कब्र की मिट्टी नहीं सूखी। ए दुनिया भर के इंसान दोस्तों, सुनो जरा, हमारे हाल पर गौर करो। एक नामवर सहाफ़ी जान मोहम्मद मार के कब्र की मिट्टी नहीं सूखी, तो ज़रदारी राज के, जैकबाबाद के महाकरप्ट बदमस्त SSP सुमेर नूर चन्ना ने जैकबाबाद के अवामी सहाफ़ी, मजलूमों की आवाज़ बनने वाले सहाफ़ी इसरार चांडो को गायब कर दिया है। और यूं हमको धमकाया जा रहा है, यूं सिंध भर की सिविल सोसाइटी उस पर दबाव डाला जा रहा है। इसलिए मैंने हर व्लॉग में आज एक बार फिर, क्योंकि हमारे लिए अभी कोई भी नहीं है, हमारी कोई नहीं सुन रहा, तो इसलिए आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मैंने पहले मरतबा भी कई मरतबा अपील की है। आज एक बार फिर अपील कर रहा हूँ, आसिम मुनीर साहब,
سندھ میں تباہی بربادی مہاکرشن ظلم جبر کی وہ انتہا کی گئی ہے جس کو ہم الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ 3 دن قبل سندھ کے ایک نامور صحافی کو قتل کیا گیا. اس کے قبر کی مٹی نہیں سوکھی. جگہ آباد میں صحافی کو غائب کر دیا گیا ہے. اس سے زیادہ ظلم جبر ناانصافی بربریت کیا ہوتی ہے؟ اس لیے سندھ کے حالات کا آپ نوٹس لے کے اس کے ساتھ ساتھ میں نگراں حکومت میں تازہ وزیر داخلہ بننے والے سرفراز بگٹی صاحب سے اپیل کرتا ہوں. سرفراز بگٹی صاحب، اتفاق سے آپ وفاقی وزیر داخلہ بنے ہیں اور آپ کو پورا پتہ ہے ابھی، کیونکہ آپ کے قبیلے کے 2 لوگوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ شکارپور ضلع کے ناپرکوٹ تھانے کے دودھ میں شہید کیا گیا تھا. آپ کے قبیلے کے 2 لوگوں کو اغوا کیا گیا تھا. آپ کے قبیلے کے 2 لوگوں کو زخمی کیا گیا تھا. اور آپ کے قبیلے کے لوگ ہوں یا آپ کے قبیلے کے سردار ہوں، وہ سب اتفاق سے سندھ میں آئے اپنے مغویوں کو چھڑانے کے لیے. انہوں نے آپ کو بتائی ہوگی، میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے. آج ایک بار پھر جیکب آباد کے شمبے شاہ چوکی پر کھڑا ہو کر اس وقت جب ہمارے ایک بہادر صحافی کو، جس نے کرپشن کی نشاندہی کی، جس نے مظلوم ماؤں کی ترجمانی کی، جس نے ایس ایس پی جیکب آباد سمیر نور چنا کے ظلم جبر ناانصافیوں کی نشاندہی کی، اس کو اغوا کر کے غائب کر دیا گیا ہے. اس لیے مجھے امید ہے آپ سے سرفراز بگٹی صاحب، آپ سب سے پہلے سندھ کی بدترین صورتحال کا نوٹس لیں گے، خاص طور پر جیکب آباد، شکارپور، گوٹکی، سکھر اور کندکوٹ کشمور میں جتنی بربریت ہے، جتنا ظلم ہے، جتنی کرپشن ہے، اور ان روٹوں کے ذریعے جو منشیات سپلائی ہو رہا ہے، جس نے پورے سندھ اور پنجاب کو تباہ و برباد کر دیا ہے. تو اس لیے سرفراز بگٹی صاحب آپ بخوبی واقف ہیں. اس لیے سندھ کے اس بربریت، اس ظلم، اس جبر کے نوٹس لیں گے. اگر آپ نے سندھ میں ظلم جبر ناانصافی کا نوٹس لیا اور سب سے پہلے آپ نے ڈاکو راج اور منشیات فروشوں، اسلحہ سپلائی کرنے والوں اور ان کی مددگار سندھ پولیس کے کرپٹ افسروں کو اس مقام پر پہنچایا کھینچ کر جس کی وہ حقدار ہیں. سچ پوچھئے سرفراز بگٹی صاحب، آپ کی بہت بڑی نیک نامی ہوگی اور آپ کے حصے میں لاکھوں کروڑوں ماؤں کی دعائیں آئیں گی. مجھے امید ہے سرفراز بگٹی صاحب سے کہ وہ سندھ میں اس کی جانے والے ظلم، جبر، بربریت، کرپشن، ناانصافی کا نوٹس لیں گے. نہ صرف نوٹس لیں گے بلکہ ان مافیاؤں، ان کی سرپرستوں کو اپنے ٹھکانے پر پہنچائیں گے. سندھ کے لوگوں کی دعائیں، محبتیں آپ کے ساتھ ہوگی، اس امید کے ساتھ کہ سندھ کے حال پر کوئی تو رحم کرے گا، کوئی تو نوٹس لے گا. باقی رہی بات ایس ایس پی جیکب آباد سمیر نور چنا کی، تمہارے گھٹیا کام نہیں چھپیں گے، تمہارے یہ دھندے نہیں چلیں گے. تم کس کس کو اٹھواؤ گے، کس کس کو جھکواؤ گے، یہ نہیں ہوگا. یہ تمہاری بھول ہے. ویسے بھی آپ کے باپ کی حکومت جا چکی ہے، اب نگراں حکومت آ چکا ہے. اس لیے آپ کی وہ سرپرستی، وہ مالکی نہیں ہوگی. اس لیے سویرے سویرے اپنے ہوش میں آ جاؤ، گھٹیا حرکات چھوڑ دو. فی الفور اغوا کر کے غائب کر دیے گئے صحافی اسرار چانڈے کو آزاد کرو اور اپنے گھٹیے عمل پر معافی مانگو. بصورت دیگر آپ کے آفس کا گھیرا ہوگا، آپ کو ضلالت اور رسوائی کے سوا اور کچھ ہاتھ نہیں لگے گا. بدمستو کچھ ہوش میں آ جاؤ. سندھ سلامت، ساتھ سلامت، پاکستان زندہ آباد. اے خدایا سندھ کے مظلوم بے بس لاچار عوام پہ تو ہی رحم فرما، تو ہماری غیبی مدد فرما. زرداری راج نے ہم پر ظلم جبر کے وہ انتہا کی ہیں جو شاید یزید اور فرعون نے نہیں کیے تھے. تو ہماری مدد فرما، تو ہماری آخری امید ہے. دھرتی پر آرمی چیف اور وفاقی وزیر داخلہ، ان سے ہم امید لگاتے ہیں وہ ہماری مدد کے لیے آگے آئیں گے اور امید ہے کہ اس اندھیر نگری سے ہمارا چھٹکارا ہوگا.